व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स अनवर सैक्शन च आपां गलबात करन जा रहे हैं कि भारत दा विदेश मंत्री एस जयशंकर ते फॉरेन सैकटरी मिस्त्री अचानक वाशिंगटन आ धमकी ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। और की जयशंकर की विजिट का कोई लुकवा एजेंडा है, इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही जो लाइव मैसेज ने वो भी आप एंटरटेन करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राठ साहब की कहना चाहोगे? देखो वैकेशन सीजन चल रहा है, अचानक भारत का फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और फॉरेन सैकटरी मिस्टर मिस्री वाशिंगटन च आ धमके फिर आया कि जी एकदम ये खबर जदों आई और ईवन इंडियन मीडिया भी सरप्राइज सी कि भी इत्थे तो कोई किसी को मिलता नहीं है, जो जा रहे हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कोई पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग की, उन्होंने मिलने का कोई फायदा नहीं। ट्रंप दे अजे कन्फर्म नहीं होए जां उन्होंने कोल टाइम ना किसी ने मिलना और इस सारे दे चलदे ये पीरीयड अनपलैंड जां अनइनवाइटेड किवें आ धमके और अज भी ये मिस्ट्री है। हालांकि जिवें असीं पहले सैगमेंट च गल कीती कि सिक्स फॉर जस्टिस ने जोरदार प्रोटेस्ट किया है एस जयशंकर और मिस्री दे विजिट नूं लैके भी रूस की इनवॉल्वमेंट जो उन्होंने जिहड़ी है हैल्प की है सारे च हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर च भी और जिहड़ी सिग्नल प्रोवाइड करनी और दूसरा वो पार्ट तो चल ही रहे और एस जयशंकर का असी फॉलो करने की कोशिश की। हालांकि वो US सैकटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन भी मिले है और नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमरीका दे जेक सलिवान भी, इंडिया का तो नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जिहदे खिलाफ इत्थे वारंट अरेस्ट ढीकदे ने वो तो हुण नहीं वड़दा अमरीका जदों तक कोई गल किसी तन पत्तन नहीं लगती। लेकिन इस सारे दे चलदे एक मिस्ट्री है कि भी ये विजिट का की रीज़न है और ईवन अज ही उन्हां दी फॉरन पॉलिसी दे भारत दे उत्ते जिहड़ी एक्सपर्ट है दा हिंदू दी सुहासिनी हैदर उन्हें अपना भी व्यू पॉइंट दिता और जिहड़े साबका एंबेसडर ट्रंप जदों कि पहली टर्म वेले सी जिहड़ा ट्रंप दा नॉमिनी इंडिया दे विच एंबेसडर सी उहदे नाल भी उन्हें इंटरव्यू कीता तो उन्होंने पूछ रही है कि भी इस सारे दे चलदे हैं कि जी जे हुण ट्रंप आएगा दोबारा सैकेंड टर्म तो इंडिया के नाल उहदी रिलेशनशिप किवें रहेगी और मैनूं ये लगता है कि भी ये इनफैक्ट कोई ना कोई इत्थे क्योंकि और ईवन सुहासिनी हैदर ने भी कहा भी विद द 2 केसिस खास तौर पर ट्रांसनैशनल रिप्रैशन अंडर गुरपतवंत पन्नू का केस और अडानी नूं जस्टिस डिपार्टमेंट वालों चार्ज करना है किवें इफैक्ट करेगा। उन्हें बड़ी मजबूती नाल कहा भी अमरीका च कोई किसी के मामले इंटरफेयर नहीं करता, जिहड़ी जस्टिस डिपार्टमेंट जां महकमे ने वो अपना कोर्स फॉलो करते हैं, इट वॉन्ट इफैक्ट वट एवर इज़ गोइंग, कानून अपनी थां लएगा और बाकी उन्हें कहा कि भी जिहड़ा वपारक मुद्दे ने उन्हां बारे तो ट्रंप क्लीयर है टैरिफ के उत्ते और उन्हें कहा भी जे असी साइकिल भेजते हैं तो जो तुसी साडे ते लाउंदे हो तो जे तुसी भेजोगे तो असी भी उही लावांगे, तो हो नहीं सकता भी वन वे ट्रैफिक होएगा। उन्हें कहा भी इस बारे भी कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए और थर्डली उन्हें पूछा सुहासिनी हैदर ने कि और मैनू नहीं सी पता भी इन्हां दी आमद जयशंकर हुण एक पासे जिहड़ा कंपीटीटर है चाइना है, ट्रंप का सारा फोकस चाइना नूं भंडण ते रहा है, लेकिन चाइना ओनली कंट्री है जिहदे प्रेजिडेंट नूं इनवाइट किया प्रेजिडेंट ट्रंप ने कि 20 जून के सहुं चुक समागम च आओ जिहड़ा अनकस्टमरी है। हुण वो सुहासिनी हैदर उन्होंने एक्स एंबेसडर नूं पुछदी है कि भी ऐसा भी लगता है कि भी ये गए ने कि भी मोदी नूं इनविटेशन दवाउण, उन्होंने ये लगता है भी ये तो जिहड़ी है सारी मिट्टी हो गया काम, असीं तां कहंदे सी मोदी का यार ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार ते जिहदे नाल दुश्मनी है उन्होंने इनवाइट मोदी नूं इनवाइट ही नहीं कीता। उन्हें क्या एंबेसडर ने उन्हें क्या ये अमरीका की रवायत नहीं है ये क्योंकि एंबेसडर हुंदे ही ने मुल्कां दे, सो द फॉरेन डिग्नेटरीज आर नॉट इनवाइटेड और कहंदे मैनूं नहीं लगता कि भी कोई ये इशू भी होना चाहिए सी। लेकिन तुसीं इन्हां दा एहसास से कमतरी देखो कि भी जे चीन वाले नूं इनवाइट किया ये ऑनर है चीन वाले नूं और मेक श्योर उन्होंने कर लिया होएगा कि भी वो आएगा
ਤੇ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਡੀਅਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕੌਟ ਔਨ ਦਾ ਰੋਂਗ ਫੁੱਟ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ ਆਲ ਸੈਟ ਟੂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਜ਼ ਆਫ, ਜਦੋਂ ਕੀਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੂਡਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੋ US ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਲ ਸਰਵ ਆਵਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛਿਟਕ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਹਾਲ ਇਹਦੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਛਤਰੌਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਨ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅੱਜ BBC ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ H1B ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਥਰਡ ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ H1B ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਸੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ H1B ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ TV ਜੋ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ DC ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ, ਸੀਐਟਲ ਤੋਂ, ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਔਰ ਐਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਚੇਅਰਡ ਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦਾ US, thus becoming the first external affairs minister to do so। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਲੋਕਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁੰਘਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸ਼ੀਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ ਐम्बेसडर ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਦੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਖਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨਮਾਲ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਰਾਂ ਜੀ ਔਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ UK ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੈਲਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਫਰੈਦ ਜੀ ਵੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਸਕੇ ਵੀ ਔਰ ਸੈਮ ਹੰਦਲ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਰਸ਼ਦ ਮਨਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇ ਗੋਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਐਟ ਦਾ ਅਰਲੀਐਸਟ।
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਰਸ਼ਦ ਮੁਸੱਵਰ ਮੁਨੱਵਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਡ sentenced his own father till his death ਹਾਂਜੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ murdered ਰੱਖਿਆ thousands of ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋ ਨਾਈਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਰਸ਼ਦ ਮੁਨੱਵਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲਵ ਆਵਰ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲਿਵਿੰਗ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਏ ਰਸ਼ਦ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨੀ ਵਾਰਮਥ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਡਾ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਘੁਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਲਏ ਜੀ ਨੇ ਐਸ਼ਲਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸੂਰਿਆਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਸ਼ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੋਏ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦਾ ਹੋਏ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਦਾ ਹੋਏ ਪੀਲੇ ਦਾ ਹੋਏ ਹਰੇ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅੱਜ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੰਗੂ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਕਿਥ ਐਂਡ ਕਿਨ ਵਰ ਐਨਾਈਲੇਟਡ ਬਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਗੰਗੂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੂ ਹੈਂਡਡ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਟੂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜੂਝੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਰ 700 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਫਿਰ ਐਸ਼ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਆਫ ਪੁਰੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ all religions born in the Kali Yuga will eventually acquire and resemble traits of the Kali Yuga ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕੀ 6-7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਸਤਯੁਗ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆਪਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰਵਜ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮਸ Maharajas used to have their closest, confident and personal chief as Brahmins. Guru Gobind Singh did the same. This was unacceptable to Dal Khalsa, which took over Sikh Panth after Banda. ਇਹ ਐਸ਼ਲਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਤਾਕਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ, ਆਵਾ ਉੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਫਰੈਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ गोरा होता है उस देश का गिरा होता है उस देश का रुपया गिरता है, मोदी ने कहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वड़ैच साहब, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨਜੂਰ ਕੋਇਨੂਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਐਸਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਚਾਰ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੱਸਰ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਫਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੋਦੀ ਹੈਜ਼ increased oppression in Kashmir as well. Farmers of Punjab were protesting for last 1 year or again with Jagjit Singh Dhaliwal, Modi Shah से ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਾਲਾਂ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੂਪਾ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਜੈਨਰਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਹੰਬਲ ਮੈਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨੂਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨ ਓਕੇ ਵਟ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4 ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 2025 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। 24 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੰਡੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ 2025 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।